practically lot to be discussed. And I'm picking up the subject. Usually in our Rishikula, we interact more. It is not pravachana based. Certain are pravachana based. So it is pravachana one way. And most of the time it is interactive. So here I request, if it is possible, Ma Deva Pushpa, Ma Atmanishta, Ma Karmanishta, Aparna Madam, to ask the questions and discuss. We can take this knowledge further. I also request others to ask the questions. Okay. Since our format is unknown to many, there is I have made a notes, and today I'm not able to present with all that which is a flow of knowledge, flow of wisdom that I used to do. This is one by one. Honestly, I will read it out and we will discuss about it. When I read it out and when I discuss, there are some practical challenges you will encounter, that which we can discuss. But some points has to be understood, which are marked as very important. So as we promised you that we also share a free webinar. So here is the webinar, and only paid or make use of it. Those frees will not come to free webinars. Okay, it is for them. It is mostly for them to explore. Why you all come? Because you have tasted the wisdom that been shared in Rishi Tribe. Anyway, I welcome all the newcomers also here, and please don't judge the talk by today's presentation, because this is very a unique understanding about the family, relationship, love, parenthood, and a spiritual journey. And certain discussion, the right process that we are going to discuss. Many of you, the opportunity is gone for many of the life conditions. However, but this knowledge will also help you to build your inner self, inner spiritual journey. At least this knowledge, it will help propagate and guide the society, the family that we are living in, and the neighbors and the society at large. So then I will speak both Kannada and English. ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಅಪೂರ್ಣತೆ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೊರತೆಗಳಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೋರಾಟದ ಜೀವನ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಯಾಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದುಗಳಿದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್, ಕೊರತೆಗಳಿದೆ, ಯಾಕೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಬೇಸಿಕ್, ಫೌಂಡೇಶನಲ್ understanding as a family that we have to just seen movies and we have just read some philosophy, but we are not practically living them, because it is just a story shown in the movies. In practical life it is not there. So but however, I want to discuss certain points. I want to bring your attention to certain points. ಕೆಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬರೋಣ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತರಕಾಗ್ತದೆ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತರಕಾಗ್ತದೆ, ಅದು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದರ ಪ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಗಳು, ಆಗುವಿಕೆ ಹೋಗುವಿಕೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇದರ ನಿಜವಾದ ಮಾಡೆಲ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಉಡುಗೊರೆನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೀಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಗಮನಿಸೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, human has evolved
the human life can sustain only with relationships. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಅವನು ಸಾಂಘಿಕ ಜೀವಿ ಅಂತ, ಅವನು ಸಂಘ ಜೀವಿ ಅಂತ. ಒಂದು ಮಗುನ ನೀವು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿನ ನೀವು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗೋ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಹುಲಿ ಮರಿಯಿಂದ ನಾಯಿ ಮರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಣಿ ಅವನಿಗೆ ಸಂಘ ಬೇಕು. ಅವನ ಸಂಘ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಸರ್ವೈವಲ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ human life is largely dependent on relationships. Okay, first statement, and it is very much important now. We have been drived, that's why I want to come where the whole civilization went into wrong paths. We will understand and analyze. Of course, right now our generation is in between the chaos, but certain things I want to remind you how this is evolved. I want you to contemplate. ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅವನ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೂ ನಂಟಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳ ಜೊತೆನೆ ಅವನ ಜೀವನ, ಅವನ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಧ್ಯೆನೆ, ಸಂಬಂಧಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವನ ಜೀವನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಮನುಷ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. The human has invented the wonderful thing that he has invented so far is family system. Family system. He has invented the family system, but he has devised the family system, but he has not mastered it. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದ, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾಧಿಸಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್, satisfied way of living that human beings yet devised but not mastered it. Are we understanding the importance of the family? Usually family ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಮನೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬಿಡೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದು ಸೇರಿದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ womb. ಅಮ್ಮನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವೋ ಮನೆಯ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಅಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಮನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಥವಾ EMI ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋ 4 ಗೋಡೆ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. I am not talking about the house. I am talking about the home, where all people are living of different age group with a different relationship intertwined. ಈ ಮನೆ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್, ಎಮೋಷನಲ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿಗೋಸ್ಕರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆನೇ ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ಮನೆತನ ಅನ್ನೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು. Okay, now we didn't find it here. Okay, now we have to rework on it. Two competing process in life which determines the entire course of a person's spiritual growth and evolution. First, the one process that is the tendency towards contraction in which person becomes increasingly selfish, bitter, egoistic, and separate from others in life. They can't progress by creating walls between themselves and others. They can't find their true self. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಅಂತ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ನಾವು ಕುಗ್ಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದರಿಂದ? ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ.
ಅಹಂಕಾರಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಗೋಡೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕೊಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗ್ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಗೋಡೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬದುಕೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದ್ದು, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ವೈಟಲ್, ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. Only through expansion one can celebrate happiness. When you are alone in life, you love only yourself. Then you meet and love your partner, and eventually you learn to love children. Throughout your life, this love expands. So ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್, ಒಂದು ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕುಡಿತೀರಾ, ಅದು ಬಹಳ ಅಧೂರ, ಅದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಪೂರ್ಣ. ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೇನೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಆಗೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಆದಂತ ಆನಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆನಂದದ ಅನುಭವನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆನಂದ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಐ ಕನೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ವೆನ್ ಯು ಮ್ಯಾರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಲವ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಯು. When you learn to expand the love to the other person, you learn expanding the love. Then you produce children, then the expansion will increase with the children. So all three factors, you, husband or wife, or the children, three factors will help to expand throughout. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಜಮಾನರ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹಂಚೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೀತಿನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಈಗ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ ದ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗದೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ, ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ. ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪಡಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಪಡಿತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪಡಿತೀವಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನನ್ನ ಕೊಡಬಲ್ಲರಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ. Those who undertake their relationship from this perspective can fulfill their duties happily, leaving no piece of their work undone. We can say that they fulfill their karma in a beneficial way. So ಒಂದು ಸಹ ಕುಟುಂಬ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ, ನಮಗ್ ಬಂದಂತ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಗಳನ್ನ, ನಮಗೆ ಬಂದಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಬಂದಂತ ಅದೃಷ್ಟಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದ ವೇದಾಂತಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೇರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮೈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕರ್ಮ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Love expresses itself in a many ways. So don't stick to one and fight or brood over it. ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖಗಳಿದೆ. Love has many expressions, many portals. ನನಗೆ ಇವರೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಇವರೇ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜಗಳಾಡೋ ಬದಲು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರಗೋ ಬದಲು ಪ್ರೀತಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. 90% I have shared how love is born with you. When you are born, love is also born with you, because love is eternal. Love will never die. So when you came, love also came with you. So first was the mother who was supportive. So love came through the mother, then it shifted to the father, then it shifted to the siblings, then it shifted to the partner, then it shifted to the children. Then ultimately love blossomed through you and become one with you. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ. ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಈಗೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ದೆನ್
ಲವ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್, ಲವ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ನೆಸ್. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥದ ಬದುಕಾಗ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಮ್ದು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಭರಿತ ಸಂಬಂಧಗಳ ಜೀವನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ. ಫಿಲಾಸಫಿ ಬಹಳ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, know that life is like a school and we cannot go on to the next level until we have completed the basic lessons. In the theory of karma we learnt that ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿ ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 100 ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ತಾರ ಅವ್ರು ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿನೇ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಡತಿ ಆಗೋಕೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಂಡ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ತಮ್ಮ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿನೇ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿ, ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ, ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಮಗ, ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮಗಳ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗೇನೆ. until unless you don't pass the stage, there is no next evolution. There is no next evolution. So in this way, families are the central training grounds for the entire life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮುಡಿಪು ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯಾತ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅದು ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಸನಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಅದು ಅದರ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. So that's what I said. Family life is the most practical, psychologically satisfying way of living that human beings have devised but not mastered. ಈಗ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನೋ ತರ ಆಗಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನೋ ತರ ಆಗಿದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಈಗ 2 ರೀತಿ ಜನ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮನೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಆಚೆ ಬೀಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಸೊ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಮನೆಗ್ ಯಾಕಾರು ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಸೊ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನೆ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೋಡು, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದುಃಖ ಆಗಿದೆ. ಮನೆ ಆಚೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಟಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದೇ ಜೀವನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಪ್ಲೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ parenthood are experienced when parents love their children without expectation or reward. ನಾವು ಈಗ 3 ವರ್ಷದ 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ we have put an expectation. ದೊಡ್ಡವಳಾದ್ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಹಿಂಗಾಗು, ನೀನು ಹಂಗಾಗು, ನೀನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡು. we are like preparing a product for your survival. We are not loving children as loving. ನೀನ್ ದೊಡ್ಡವಳಾದ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೋ ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನೀನ್ ಹಂಗ್ ಮಾಡು, ಹಂಗ್ ಮಾಡು. ಪಾಪ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳಾಗೆ ಇರಕ್ ಬಿಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳತನವನ್ನ, ಬಾಲ್ಯವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಕ್ ಬಿಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. We have put lot of our expectations. Here Vedantic people, Rishis, Sanatanis, they talk very clearly. The actual parenthood is loving your children unconditionally. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಗ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದ್ರೆ, if he behaves well, then he acts well, he grows well, he doesn't fall in sick, and he listens to you, he goes, then is your son is good. Otherwise most worst comparison you start. ನೋಡ ಅವ್ರು ಹಂಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಹಿಂಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀನ್ ಹಿಂಗಿದೀಯ ಅಂತ. ಅವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಅಂತ. ಅವುಗಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ we become unfit parents. ಸೊ ಬಟ್ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. those who are able to experience, please experience. ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಾಗೆ ಇದ್ರೆ, just observe what I say. Children are so pure, listen very carefully. Children are so pure that if you love and accept them, children are so pure that if you love and accept them, they know it. They know it and they respond. And if you don't love them, still they know it. Still they know it. ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಒಂದ್ 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಮಕ್ಕಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಸೊ ನೀವು ಬಹಳ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ. ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. If you really want to see the image of God, you can see it in the faces of children.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಇನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ತರ ಅವನ್ನ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ ತರ ಇನ್ನು ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿರ್ತವೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾಡಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಜನ್ ತರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಅವನು ಒಂದು ಮುಗ್ಧ ಮಗುವಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಕಿಲ ನಕ್ಕೊಂಡು ವಿಸ್ಮಯದಿಂದ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕುಣ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾನೆ. ಹಸಿವಾದಾಗ ತಿಂತಾನೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಾಗ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಎದ್ದಾಗ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಕುಣಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟೇ ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಇದೇ ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಬಿಸಾಕ್ತೀರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತಲೆನೋವು ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳ ಕಿರ್ಚಾಟದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು 24 ತಾಸು ಟಿವಿ ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮೆಗಾ ಸೀರಿಯಲ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಡೈವರ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡಿಯೋದು. ಆ ಟಿವಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ನಿಮಗ್ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಮಗು ಅದನ್ನ ಹೊಡಿಯೋದು, ಟಿವಿನ ನೋಡ್ಕೊಡೋದು. ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಲವ್ and accept your children as they are, they will respond. Fast food ತರ ಇವತ್ತೇ ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, but it is a nurturing process. Now just look at you. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ. You are the output of your own childhood. You are the output of your own childhood. ನೀವು ಮಗು ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿದ್ರಿ ಅದರದೇ ಸ್ವರೂಪ ಇವಾಗ ಏನೋ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. All that you have lost, all the opportunities which is been taken by you, you end up becoming like this. And this is the way you know, so you want to cut the wings of your children and trying to make them like you. And we are called parents. We can't even handle their childhood and we are called parents. Because ಅದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ. ಹಿಂಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹಿಂಗ್ ಕೈ ಮುಟ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಣಿತಾರೆ, 2 ಕಮಲ ಅಂತೀನಿ, 2 ರೋಸ್ ಬಂದ್ ಹಿಂಗ್ ಟಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಗು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮಗು ಎದ್ದು ಓಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದೇ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಹಂಗಾಗೋದಿಲ್ವೇ? ಪ್ರತಿ 1 ಗಂಟೆ 1 ನಿಮಿಷ 1 ದಿವಸ ಮಗು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ತೊಳಿಬೇಕು, ಬಳಿಬೇಕು, ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ, ನಿಮಗೆ ಆ ಕಲ್ಪನೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲ. There is no preparation. I'll come to it. Children are so sensitive to things that many other adults cannot perceive. ಆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು. ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ಬಹಳ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಅವು. ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಬಿದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಹಾರ್ಶ್ ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ, ಏನೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆದ್ರೂ ಅವಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ರು ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಆ ಭಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅದು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. It will be perceiving, but unfortunately it is born in a place. ಇವಾಗ ನಮ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳಿತಿತ್ತೇನೋ, ಸರಿಯಾದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ವೇನೋ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಮ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಆಸ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ 3 ವರ್ಷದ ಮಗು ಜೀವನವನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ they say, even rishis have based on their annamaya, pranamaya, everything, they have come. Your child has understood everything within a 3 years. ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್, ಗಾಡಿ, ಕುದುರೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರಾಬ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. It has to be guided, but we don't do that. We just brainwash it and we try to observe. CCTV camera ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. It has observed how mother feels, it has observed how father feels. That is why children are not biased. They understand father as much they understand mother also. Okay. Children, they have not yet learned to lie. Now listen very carefully. Children, they have not yet learned to lie and conceal the truth. But by the time they are older, they have developed this sense of false self, especially in families where they did not feel loved or safe. So ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನದೇ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ರೂಪವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು.
ಆ ತನ್ನದೇ ಒಂದು ಸುಳ್ಳಿನ ರೂಪಿನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತು, ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈಫ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್. And every time your imaginary life is having conflict with real life. Alva. And makla they are more because they are not exposed to the truth. They are not handled truthfully, and out of fear they started lying, they started hiding the truth, and in that process they created their own falsehood. Our badakliilla, something else they started living. And throughout the life the conflict started. Throughout the life horata eno miss agide ansalva. All of you, won't you feel something is missing in your life? That something itself is called Satchitananda, Atmananda, Ananda, Swarupa Jnana, Atma Jnana, whatever you call that, you are trying to find with spirituality, with meditation. That missingness in you is your own self. It is your own essence. So, but if you have this, playing with children and being with children is so serene and peaceful, creamed with so much of joy. Most parents busy being stressed in this modern world that they have no time to enjoy the best part of their lives. ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಬೊಂಬೆ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ? ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಬೊಂಬೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಮ್ಮನ ತರ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಮಲಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೊಂಬೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಆ ಬೊಂಬೆಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಾಟ, ನಿಜವಾದ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಆ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದು ಆಟ ಆಡಿದ್ದು ನಿಜವಾದ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ they have changed. What they have changed, play with your pets to come out of the stress ಅಂತ. ಪೆಟ್ಸ್ ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಒಂದು ಮಗು ಜೊತೆ ಮಗು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 9 months, up to 7 months, 8 months, 12 months, 12 years. If you really find the innocence in them, you can be with them, because your children are not, they are not judgmental. They don't judge you. They started judging you because you have fixed them in a frame. That is corrupted version. I am not going to talk about it. But ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಅವ್ರು ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಅನುಭವಿಸೇ ಇಲ್ಲ. ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗೆ ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅನುಭವಿಸೋದು? ಸೊ if you still have a chance, please play with them. Just play with them. Don't become, I am a mother, I am a teacher, I am so and so. Don't do that. Just become a child. I appreciate those people who have a pre-kid schools, or I appreciate those teachers who work now, they go for a job, they don't really love the children. Those who work with children are angels, because the ego comes with the adultness. Children have that, ಆ ಮುಗ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ನಾಶ ಮಾಡೋದು. And it's so wonderful. Know that parenting and being loving partner, there is a tremendous opportunity to make a spiritual progress. ನೀವು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಅದು ಹೆಂಗೆ? The develops as you learn to love and continually expand that capacity to love. ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, now I'll just take the example of children. ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೀವ್ ಇರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗುಗ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಡ್ರಾಪ್ ಆಂಗರ್, ಯು ಡ್ರಾಪ್ ಇರಿಟೇಷನ್, you start dropping all that negativity which may hurt your children or which may hurt your partner for expressing the love. So naturally ಆ ಮಗುಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಆ ಮಗುವಿನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಯು
It will start transforming. The character transformation will happen in that sense. Children are real spiritual masters. Your children illustrate for you the domain of your spiritual work. Let's see how. Children help you see and become aware of your personality and inner tendencies. If you sincerely love your children, then you will want to eliminate any negative, hurtful tendency in your personality. Interface with your ability to guide your children. And same with the partner also. Okay. So, but there is an important note. The path of loving, now listen very carefully, the path of loving relationships, illi now eduviddu, the path of loving relationship is the path of the heart, not path of the mind and intellect. The intellect can be very helpful in certain kinds of progress in the external world, but there is no thing that the mind can never do. It can never create peace because that is not its nature. We must learn to adjust. Now we should start. Loving can happen only with the heart. It cannot happen with the mind. And we are trying to love through the mind, where the calculation comes. So to handle the relationship, only heart has to be experienced. Hell with mother, hell with the grandmothers of today's. They also calculate. But you look at the olden days grandmothers, irrespective of whoever comes. ಸ್ವಂತ ಮಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ರ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ರ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ರ, ಅಜ್ಜಿದು ಒಂದೇ ಭಾವ, ಒಂದೇ ಪ್ರೀತಿ, ಒಂದೇ caring. Just serve them and make them happy, because that woman has gone through so much of love and suffering. She now understood the only way is giving, and that too with love. Namd hangilla. Ours is very calculative love, calculative concern, calculative care, because we are loving from the mind. We never felt the use of heart. We have concealed it. ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚುಚ್ಚೋರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ? ಅಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹುಟ್ಟಾಣವಾ, ಅಥವಾ ಅಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಸಾಣವಾ? ಎಲ್ಲ ಹಂಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಾನು ಹುಟ್ತೀನಿ, ಹಂಗಾಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. That is not happening. There are various reasons: social circumstances, economic circumstances, tragedies in the family, and the loss of guiding elders. ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಜೀವನದ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. But I see most stupid people being old people. They put their nose into everyone's relationship and they crib for their days. Someone progresses, they compare with their olden days. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೇನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಡು, ನೀವು ಓಹೋ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಅಯ್ಯೋ ಕ್ರಿಬ್ಬಿಂಗ್. ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ತಾನೇ ಬರ್ಬೇಕು. So that is not the way. ನಾವು ವಯಸ್ಸಾಗ್ತೀವಿ, ನಮಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ. Make sure that we will not become like that. We must learn to adjust skillfully to other person. This needs a serious attention. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸುಖದಿಂದ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. Nobody is ready for this. So ಯಾರು ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಬರ್ತಾರೋ, ಯಾರೇ ಎದುರುಗಡೆ ಬರ್ಲಿ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಬದಲು, we have to develop a technique there where, without losing my innocence, without losing my love, without losing my peace of mind, how can I adjust to that person and make him comfortable? When I say make him comfortable, means not to allow him to trigger his ego. ನೀವು ನರಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನೋವಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಸುರರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೀರಾ, ರಾಕ್ಷಸರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೀರಾ, ಡಿಮನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೀರಾ. ಡಿಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಮಾಂಗ್ ಅಸ್. ಡಿಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಮಾಂಗ್ ಅಸ್. ಏನಪ್ಪ ಇವ್ರು ಹೆದರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಎಸ್, ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ನೋಡೋಣ ನಾವ್ ಯಾರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಟಚ್ ಸಮನ್ಸ್ ಈಗೋ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನು?
ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಫರ್ಗಿವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಹಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಅ ಲೆಸನ್. ತಾನ್ ಬರ್ಬಾದಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಟಚಿಂಗ್ ಸಮ್ಮನ್ಸ್ ಈಗೋ. Because mind belongs to the asuras, heart belongs to the suras. We are operating from the mind, and every time we need an opportunity to hurt someone ego, and you are not realizing someone ego is connected to the larger dark, larger hell, and larger demon, and we feel some sense of victory hurting someone's ego. And the person who got hurt, he will not become good person, he will prepare. He will create more demons to come back and hurt your ego. ನಮ್ಮ ಈ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಅಟ್ಲಾಂಟಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಟ್ಲಾಂಟಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸತ್ ಹೋಗಿರೋದೇ ನಾನ್ ದೊಡ್ಡವನ ನೀನ್ ದೊಡ್ಡವನ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನ ಹೊಡೆದು ಅವನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಬಂದು ಅವನು ಹೊಡೆದು ಹಿಂಗೇ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾವಿರಲ್ವಾ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇಡೀ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ. ಅದು ಹೈಯರ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನ್ ನಂತರದವರೇ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು ಬಿಡು, ಫಸ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತು, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಲೀಡರ್ ಅಂತ. and you go to the college, it is gone. Competition is more. Okay, don't try and fight with anybody's ego. I'm sharing you the truthful realization. You are just pricking the dark, pricking the demons. It is not about the person who is having ego, but you are indirectly touching the hurting someone ego is touching the larger dark, and they will not forgive you. They'll come back, make sure they will hurt you. So our path should be the path of love. We should skillfully adjust. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ಅವ್ನ್ ಲಂಚಕೋರ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಚ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೊಡಿಬೇಕನ್ನೋ ಕೋಪ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅವನಿಗೆ ಈಗೋ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ವೈ ಡೋಂಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿವನ್? ವಿ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಓ ನಮಗೆ ಏನು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವ ಅಭಿಮಾನ ನಮಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗಿರೋದು ಅಹಂಕಾರನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. Then what to do, sir? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? If you don't create a loving environment, love will not blossom. ಅವನೇನೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಫೀಸಿಂದ ಗಂಡ ಬರ್ತಾನೆ, he expects some ನೆಮ್ಮದಿ. ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಗೋಳಿನ ಕಥೆಗಳು. ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಪ್ಪ ಇದು ಬೇಕಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡದೇನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನೋದು 10 ವರ್ಷದ ಕತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ರೇ ತಗೊಂಡ್ ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ ತಲೆಗೆ ಜಜ್ಜಿದ್ರು ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೋಳ್ ತಾನೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರ. ನೀವೇನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅವ್ರು ಬರೋದಿಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂಟಿಯಾಗಿರ್ತೀರಿ ನೋಡಿ. ಅದೇ ತರ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ. ಅದು ಮಾಡ್ ಇದು ಮಾಡ್, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ಅವಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಜ್ವರ ಬಂದಿಲ್ವಾ, ಅವಳಿಗೆ ಏನ್ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ ಐ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದಿಗಳು ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಕಷ್ಟ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದಿಗಳಾಗಿಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿ ಚರ್ಮ ನಮ್ದು. ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಅಂತಂದ್ರು ಕೂಡ ಎದ್ದು ಕಾಫಿ ಮಾಡುವಂತ. ಅವ್ಳು ಜ್ವರ ಬಂದ್ ಬಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾಳೆ, ದಿನ ಈ ಜ್ವರ ಬರ್ಲಪ್ಪ ನನ್ ಗಂಡ ಅವಾಗಾರು ಬಂದು ನೀರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ಮನ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ 3 ದಿವಸ ಜ್ವರ ಬಂದ್ ಬಿದ್ರೆ ಕಸ ಬಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗುವಂತ. ದೇ ಗಾಟ್ ಯು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಲೇಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಯುಷ್ಯನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದಟ್ ಬೋತ್ ದ ವೇ ವಿ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನಿ. Nobody is shoulder to shoulder. If you really understand marriage, ಈಗಿನ ಮಕ್ಳು ಯಾರು ಮದುವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಫಿಯರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಡ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಯು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅ ಗಿಲ್ಟ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಗುರುಗಳು ಇದೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಥೂ ಅಂತ ಗಂಡನ ಮುಖ ನೋಡೋದು ಹಂಗಿರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಛೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು.
ಓ ಹಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. We are good at forgetting that we cannot adopt and follow. But how to create a loving commitment? How to create a loving commitment? To be alive as a human being means, to be alive as a human being means having relationships. Life and relationships are synonymous. ಜೀವನ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇನೆ. ಈಗ ಅವರ ಮಧ್ಯದ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ದುಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋರೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಒಂಟಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋ ದಟ್ ಅಹಂಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಕೊನೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರೊಬ್ರೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಡೈ ಅಂಡ್ ಗೋ ಟು ದ ಹೆಲ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಹೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ಪೀಪಲ್, ದೇ ಆರ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಮೈಂಡ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೈಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನರ್ಚರ್ಡ್. ನಮಗೆ ನಮ್ ಕಂಪ್ನಿನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. And how do you expect someone like us and love us? Do you like your company? Do you like your own mind? Do you like your own self? If yes, then you are a yogi. You can be with yourself and you can be with anybody. But namage nam company ne ishta agodilla, so we divert in a mobile, we divert doing some work. So namage nave ishta aglilla andre innobru nammanne yak ishta padbeku anta bayastheevi. Because I don't love myself, I force someone to love me. When I force someone to love me, either I become a slave or I become a possessive boss. In a both the way relationship get hurts. Loving yourself is the basic rule. You should start loving yourself. And do you know that why you lost love for yourself? Because of your childhood, because of your upbringing, because of the compromises it is made. The first relationship, now know the entire science, please listen very carefully. The first relationship a person has is with his or her mother. ನಾವು ಜನ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲನೇ ಸಂಬಂಧ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದೇ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ. And child's love is limited to mother because she is given constant attention to him or her and does things for him or her constantly. Beyond this, for the love of mother, the natures of child love. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನೀವು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೋಳು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, 24 hours ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಜೊತೆ ಇರಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮಮ್ಮ ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂಟ್ಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಅಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಬಡದ್ ಆಚೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾಕೆ, ಕೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಚೆ ಹಾಕಿದ್ಯಾಕೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್. ಅದು ನೀವು 2ನೇ ಚೈಲ್ಡ್ ತಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತರೂ ಹೋಯ್ತು, ಮುಗ್ದೇ ಹೋಯ್ತು ಕತೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ದಿರೋ ದ್ವೇಷ ಜಾಗೃತ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್. ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್. ಯು ಗಿವ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಅದನ್ನು ಬಿಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. But you should understand, child develops this protective love. But young children are selfish initially. ಅವು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. That is the nature of the mind, nature of the body. Selfish ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬದುಕು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. Selfish ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ. But young children are selfish initially, and through the process of living with family members and learning and understanding them, children gradually evolve beyond their self-protective love to expand their capacity of love to others. This has to be given in the family. ಕೆಲವೊಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕುರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಅವ್ರು ಹೊಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಬಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅವು ಬಂದು ಗೆಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಚೂಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವ, ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತವೆ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಹೊಡೆಯಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅವು ಗುರ್ರ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ. ಅವಕ್ಕೂ ಅವು ಚೂಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಯಾವಾಗ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅಂತ. ಅದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲವ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು 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 ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಲವ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇರೋ ಬರೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಸಿ ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿನೂ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅತಿಯಾಗಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಸಮವಾದ ಸ್ಥಿತಿನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ.
In this time, responsibility of the family members increases for a rightful living, nurturing and developing value-based life by living in tune with them. So, ಈ self protective love ಇರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರು ಆ ಪ್ರೀತಿನ ತಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹೋದ್ಮೇಲೂ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಅಷ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನನಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಜಗಳ ಆಡೋ ಮಕ್ಳಿದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವಳ ಮದುವೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನನ್ ಮದುವೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದು ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಅದು ಓದಿಸಿದ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಅವು ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲವ್ ಇಂದ ಆಚೆನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ನೆವರ್ ನರ್ಚರ್ಡ್ ದೆಮ್. And they ended growing up with all ಅಸಮಾಧಾನ. ಅಸಮಾಧಾನಗಳ ಜೊತೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾಧಾನಗಳು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಜೊತೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಅಸಮಾಧಾನಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಅಸಮಾಧಾನ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ, ನನ್ ಗಂಡಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ ಬೇಕು, ನನ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತು ಮುಗೀತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ ಕುಟುಂಬ ಒಂದಾಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೇರೆ ಕುಟುಂಬ ಆಗೋಯ್ತು. Now, if I ask you a question, I know how many of you love, you will say this. How many of you love yourself or your family, your children, your husband? You will say this. I understand, I know. But do you ever know that what is the genuine love anta? Genuine love is opposite of selfishness. Genuine love is opposite of selfishness. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ವಾರ್ಥದ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಗೊತ್ತು, ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾರ್ಥದ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ಶಬ್ದ ಅಂತ. Love is opposite to the selfishness. Our deeds are the real expressions of our love. ನಾವ್ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತೀವಪ್ಪ, that is the expressions of love. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ಐ ಲವ್ ಯು, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಲವ್ ಯು, ಓಕೆ ಗುಡ್ ಬಾಯ್, ಓಕೆ ಐ ಲವ್ ಯು, ಐ ಲವ್ ಯು ಅನ್ನೋ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲಿ ಬಿಸಾಕ್ದಂಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ. But our deeds are the real expressions of our love. Nija, when I was preparing this, I realized, I thought I'm a very complete person and I failed as a husband. I realized that even I am failing as a husband. Oh no. If this is the right way, let me try it. So I hide this more than a year, this truth not to be discussed. I was not ready to discuss this truth to you because we don't take it positively. We start developing one more guilt. ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ ಜೀವನ. ಗುರುಗಳೇ, ನೀವು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗ್ಬಿಡಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಈಗ ಅವರು ಆ ಗಿಲ್ಟಿಂದ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಲಿ ನಾನು. But anyway, I was promised to the team and Math Manishta and Mac Harmanista, somehow I will speak the truth. Let whatever happens, happens. If we cannot have it, let us create it, because all your family problems are based on these misunderstanding. This is the real values that we have missed, and we are suffering. And many ashrams, hospitals, clinics, psychologists, counselors are making money out of this. If you are living in a happy family, why will you go for counseling? Why will you go for healing? Okay. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರು ಆದ್ರೆ ಅಜ್ಜಾನೇ ಸಾಕಿತ್ತು ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅವ್ರ ಮಾತ್ ಮೀರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಗುರು ಆಗಿದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They have lost them. So now the yardstick of love is, now listen very carefully, the clearly the person you love, it is helpful to observe how much that person does for you. Okay, how much that person does for you, if you want to know the love. But then you can ask yourself, how much I am doing selflessly for the one I claim he loves me. I claim that I love him.
ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಗಂಡನ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೆಷ್ಟು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್. So now the word I utter, which you will all not like it or not approve of it, magic of married life. Okay, that is the title, magic of married life. Okay, yeah, it works actually. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಸಕ್ಕಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಕ್ಡ್, ಇಟ್ ನೆವರ್ ಗೇವ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್. ಹಿಂಗಾಗಿ ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ವರ್ಕ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವುಮನ್ ಟರ್ನ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ, ನಾವು ಲಿಸನ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಂಟು ಇಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಜನರಲಿ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವುಮನ್ ಟರ್ನ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಆರ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲೋನ್, and for the biological needs. Some people will get married because of biological needs. In most cases it is social obligation or age factors or cultural pressures. ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ ಮಗನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿಲ್ವಾ, ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ ಮಗಳ ಮದ್ವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ unpreparedness of the parents and the prospects husband and wife. ಈ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗುವವಳು ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ. ವಯಸ್ಸಾಗೋಡ್ದು ಬೇಗ ಒಂದ್ ಮದುವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಬೇಗ ಒಂದ್ ಮದುವೆ ಹಾಕಿ, ಅಥವಾ ಒಂದೇನೋ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನೋ, ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ, ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೇನೋ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀರಿ, ಎಲ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮದುವೆ. ನಿಮ್ದೆಲ್ಲಾ ಮದುವೆಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ಸ್ ಕಾರಣ. ಓಕೆ, and we thought this is the reason for marriage. No, marriage exists for a much higher purpose. Marriage anta madode much higher purpose ige. Marriage is not a biological or emotional conveniences. Please know. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿತ್ತು ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ನಿಮ್ಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ is not a biological or emotional conveniences. It is not mere contract or an arrangement in which two people decide to get together and live with each other. ಹಂಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. In the marriage, most people wait for others to make them happy, and they think that at some specific point they will achieve happiness. But when they are married, or a child is born, or they purchase a home, they think they will be happy, and navella illidivi idella sikkiroru, we know that never gave happiness. We got married, we thought after getting married I will be happy, after having a child I'll be happy, after having our own house we'll be happy. Ad mooru iroru idiva ನಾವು. Have you got the happiness? Honestly speaking, we didn't get the happiness. Even I thought as a brahmachari, okay appa ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುಖವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಏನೋ ಅಂತ. ಮದುವೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸುಖ. Now, if two people share this understanding, then they can enjoy this married life with a sense of contentment rather than expectation. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಅವನ್ ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಳು ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನು ಮಾಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವಳು ಮಾಡ್ಲಿ, ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೇ ತಕ್ಕಡಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಅವರ್ ಫಾದರ್ಸ್. ಓ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ಮದುವೆ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ತು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾ ಮನೆ ಮಂದಿನೂ ಮದುವೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ being together is contentment and supporting each other is real marriage, not expecting from each other. It is an equal expectation or it is equal responsibility anta gottadre, with that contentment we all can live very happy.
say, I'm sharing this because tomorrow if your children are getting married, you should make sure that you bring these values. If child is born in your family, you make sure that we don't do the same mistakes. Marriage in ಪರ್ಸಿಯಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ದೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಖುಷಿ ಅಂತ. ಇನ್ ಪರ್ಸಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಖುಷಿ, which means happiness. In Sanskrit it is called vivaha. Vivaha means, the word vivaha has come from the word vahaka. Vahaka ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ. So vahaka means conductor ಅಂತ. Vahaka means conductor. Vivaha means flowing together, conducting together of life and love. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀನ್ ಮಾಡು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನೀನು ಮಾಡು. ಯಾಕೆ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ? ಓ ಆತರನ? ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಏನು? ಜೊತೆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ನೀವೇ ತಾನೆ ಸಾಯೋವರೆಗೂ. ಓಕೆ, ನೌ success or success of marriage. If marriage becomes success, or marriage itself success. Why? Because before now, let us practically understand, and I want those who want to get married, avrigoskara you should ask these questions. ಆ ತರದವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ we will know ನೀವು ಇದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ. Before marriage, people have lived alone, definitely, which is easy to live, because single person can think only of himself or herself. Okay, ಮದುವೆ ಆಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಹಸಿದ್ರೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ರಿ, ಹಸದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕತಾ ಇದ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕೋ ಅದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರಿ. It is very easy to live alone, but post marriage they must live with other person. ಇಲ್ಲೇ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕು, ಒಬ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಡ. ಆ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ನೇಣು ಹಾಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಈ ಮದುವೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಶುರು ಆಗೋಯ್ತು. ಇವ್ರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅಡಿಗೆ ಬೇಕು, ಇವ್ರು ಆರಿದ್ರೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇವ್ರಿಗೆ ಖಾರ ಇರ್ಬೇಕು, ಇವ್ರು ಸಪ್ಪೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೂ 34 ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಈಗಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ 10 ಲಕ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಅದೇ 10 ಲಕ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಜೀವನ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಿಂದುಂಡವ್ರು ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೀಮ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ. People who wish to marry should ask themselves the following questions. Do I have the capacity to live intimately with the other person? ನಾನು ಅನುರುಕ್ತನಾಗಿ ಒಲಿವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೆ? ಮದುವೆ ಆಗೋರು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟು ಹಿಮ್ ಆರ್ ಹರ್? ನಾನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಲ್ಲೆಳೆ? Do I have the essential qualities that are needed to live with others? ಇನ್ನೊಬ್ರ ಜೊತೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ? ಏನದು? ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ನೆಸ್, ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ, ಫೇತ್ಫುಲ್ನೆಸ್, ತಾಳ್ಮೆ, ಟಾಲರೆನ್ಸ್, ಪೇಷನ್ಸ್, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಕೊನೆಯದು ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಭವಿಸಿಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಇವನ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಮದರ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್, ಟಾಲರೆನ್ಸ್, ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. These 6 qualities for any relationship, but for marriage, do you have that? You should ask a bridegroom or a bride. ಇವಾಗ ಮದ್ವೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಪಕ್ಕ ಕಳಿಸ್ತಾವ್ರೆ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next question, do I have the quality that I will need to live peacefully with another person? ನನಗ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬಳ ಜೊತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲಲ್ಲ, ಮದ್ವೆ ಆಗಿರೋಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಾ? Do I have that ability? Or I must develop, ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತೀನಪ್ಪ, or I will not succeed in my life. If you don't develop, you will not succeed in your. All marriages failed because of this. Not having ability to live peacefully with other person, harmoniously with other person.
or not even have an interest to develop to live harmoniously with other person. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಈಗೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಲೈಫ್, ನಾಟ್ ಲವ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಲೈಫ್. If a person cannot live peacefully with another person, how can he or she live harmoniously with the world? ಈ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಕತೆ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದ್ ಚಂಬ್ ನೀರು ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಬಿತ್ತಪ್ಪ ಇವ್ರ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಗಳ. ಈ ಜಗಳ ಆಡೋರ್ದೆಲ್ಲ ಕತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ. The goal of marriage is to learn to expand your understanding and sensitivity to your partner. Idi jeevana adene. The goal of marriage is to learn to expand your understanding and sensitivity to your partner. Okay. Now we have come with one social curse. That social curse is called divorce. Okay? ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ divorce lawyer, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಡಿಸಿದ ಅನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ, ನೀನ್ ಲಾಯರ್ ಆಗ್ತೀಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಲಾಯರ್ ಗಿರಿ ಮಾಡು, ನೀನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಡಿವೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕರ್ಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ ದೆನ್ ಅವರ್ ಬಾಡೀಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ you see, physical marriages or union will rot as time progresses. ನನ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಾಸಿಗೆ ಸುಖಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಜೀವನ ಹೇಸಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮದುವೆ ಎರಡು ಶರೀರಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ, ಅದು ಓಕೆ. ಬಟ್ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಟಿಮೆಸಿಗೋಸ್ಕರ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಹಳ ದಿವಸ ಈ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. People get bored or frustrated with each other when this happens. They think, why should I live with this person anta. They find change to be interesting, exciting and beneficial. Ella adene, ella models adene. But adre yako namge ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ತಾಗ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ತಾಗ ಬಹಳ ಕರುಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನ್ ಜೀವನ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನೋ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇನೆ ಹಂಗೆ, ಅದು ಅತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನೋ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಹಂಗೇನೆ. ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನನಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳೇ ನೀವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳಿ ಅಂತೀನಿ. ಒಂದ್ 3 ದಿವಸ ಬಂದ್ ಜೊತೆಗಿದ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿ ಅಂತ 3 ದಿವಸ ಇದ್ದು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆತನ ಅಂತ. ಯಾರದೇ ಒಳ್ಳೆತನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ದಿವಸ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್. So people get bored and frustrated with each other, and when this happens they think, why should I live with this person, and then they start fantasizing. Divorce is easy. Okay, divorce is easy but not a solution. It is not a solution. It will hamper your children, their individual life and society at large. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗೋದಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. A divorce creates guilt, fear and great sadness for children. Children of tender age do not understand what happened because dad gives toys, mom gives toys, so I am happy. Idu duranta. 2 persons weakness will kill 3. 2 persons weakness will kill the 3. Of course, there are circumstances in which divorce is unavoidable, but adults should not casually undertake a divorce for their own self purpose without considering their children's welfare. Divorce is needed sometime, but ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? I know, this is what I was telling Mahatmanishta. If I tell, nobody will be joyfully taking this knowledge. Everyone will feel morosed. Oh, yen guru jeeva idu anta. Very, very sad philosophy this is, and sad truth it is. So adike principle of marriage anta ide. Yenappa principle of marriage? The highest guiding principle in marriage is
should be the principle of selflessness. ಅಂಡ್ ಮದುವೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಕಾಲಿಡಕ್ ಬರೋಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವಳು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಮನೆ ಹೊಡಿಯೋದು. ಗಂಡಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಈ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆ ಎಗರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ನಾವ್ ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲಿಡೋದು. ಬಟ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಮದುವೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್, ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದಂತ ಬದುಕು. The opposite of selfless love is having expectation and making demands. The greatest mistake that we make in relationship is that we have so many expectations for each other. So many expectations for each other. So ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ಅಂತನೋ, ಮನೇಲಿ ಬಹಳ ಮಕ್ಳಿದಾರ ಅಂತನೋ, ಇನ್ನೇನೋ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಆಯ್ತು, ವಯಸ್ಸಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೇನೋ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಏನೋ. ಸೊಸೈಟಿ ಕಂಪಲ್ಷನ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ಟೆನ 10 ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಶೋರೂಮ್ ಹೋಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗಿಗೆ ಹೋಗು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಕಾಂಚೀಪುರಂಗೆ ಹೋಗು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ, ಒಡವೆಗಳು ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. And as a parents, you don't prepare the child is coming. That is a new topic. ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಮಗುನ ಹೆರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಮದುವೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, 4 ಜನ ಬಂದ್ ನೋಡೋರ್ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ನಾನ್ ಈಗ ಮಗು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಡ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದ್ ಮಗು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ, ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ಇರ್ತಾವ ಅಷ್ಟೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದು ಪಾಪ ಅವು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವು ತೊಳೆಯೋದು ಬಳಿಯೋದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ದಾರಿ. ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿರೋ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಎನಿವೆ, ಬಹಳ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಲ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ಟೈಟಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ಪೀಪಲ್, ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್, ದೇರ್ ಜರ್ನೀಸ್, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಐ ಫೀಲ್ ಸೋ ಪೇನ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇದು ನಾನ್ ಮದ್ವೆ ಹಾಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರತ್ತಪ್ಪ, ಹಿಂಗ್ ಕರ್ಮಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸೊ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಬಟ್ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಭಯ ಇತ್ತು. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಕುಲದವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂತು, ಹೇಳೇ ಬಿಡೋಣ. ಯಾಕೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಜೀವನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ, ಮುಕ್ತಿಗೆ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹುಟ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ ಗಂಡನ ಸೇವೆ ಮಾಡು, ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆ ಮಾಡು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಸತ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ತ್ಯಾಗದ ಜೀವನ ಇರ್ತದೆ, ತಮಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಬದುಕಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಬರೆದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ದ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕರ್ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಬಟ್ ನೌ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವುಮನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್. ಅವನು ಹಲಾಲ್ ಕೋರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರೇನಾಗ್ಬೇಕು ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ? ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂತ, ನೀನ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೆ, ನಾನ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿ ತಾನಾಗಿ ಬೆಳಗೋದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನೋ ಆಗಕ್ ಹೋಗಿ ಹಾಳಾಗೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಶರೀರನ ಗಂಡಿನ ಶರೀರನ ಅಂತ. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡದೆ. Now almost modern couples, they are troubled with the child, producing the child or getting pregnant, because body is woman but mind is competing with men. So that is why I thanked Ma Karmanishta, because I don't know, this is what is a reality. I am open for questions or discussions, and what essentially we spoke of it. So love centric families,
ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್, ಎಮೋಷನಲ್, ಫಿಸಿಕಲ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್, ಹೀಲಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಶುರು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ನೆಮ್ಮದಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ರೀಚಾರ್ಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ವಿತ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಚಾಯ್ಸ್. Situation, circumstances, you have no choice. Outside world, outside people, but inside house you have a choice. Okay, so and it is our responsibility to create that family system. ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ವೋ, ಯಾರು ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಇದಾರೋ, ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಯಾರು ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಮದುವೆ ಆದ್ರೂ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ವೋ, ಇವಾಗ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್. ಅಂಡ್ ವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಗುರುಗಳ ಇದೇ ಮಾತು ನನ್ ಗಂಡಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ನಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್. ಅರೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬದಲಾಗೋಷ್ಟವರೆಗೂ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಬಂದಿರೋದೇ ನಿಮ್ ಕರ್ಮ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ವೈ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್? ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಆಸ್ಕ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ or anything you want to share. Comments. ಹಲೋ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಡಿಬೇಟ್. ನನ್ನ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಶೇರಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ ಯಾರಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಹಿರಿಯರು ಯಾರಿರ್ತಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಜ್ಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುತ್ತಾತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬರ್ತಾ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಬಂತು ಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕುದುರೆ ರೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ನಾವು. ಕುದುರೆ ರೇಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕುದುರೆ ರೇಸ್. ನಮ್ ಗೋಲ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಈಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳೇ ಇಲ್ದಂಗ ಆಗಿದೆ. ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತದು ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಮನಃಶಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಬ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನಾದ್ರೂ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಒಡೆದೋಯ್ತು? ಒಡೆದೋಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೇಸು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ, ಮುಂಚೆ ಅದು ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ. ಹಳ್ಳಿ ಗಾದೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗಂಡಸರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾನೇನ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳು ಒಡಿತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ದುಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗ್ ತಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವ್ಯವಸಾಯನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ, ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿ, ಏನೇ ಮಾಡ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ದುಡಿದ್ರೇನೆ ಕುಟುಂಬ ಸಾಗದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮೌಢ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇದು ಬಂದೋಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನಾನು ದುಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ನಮ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಏನೋ ಇದು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅನ್ನೋದೇನೋ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಅವ್ನ್ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ, ಓಕೆ ನಾನ್ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆಂಜ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಓಕೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬದುಕ್ಬೇಕಾ? ಸರಿ, ನೀನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ನಾನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ ಒಂದು ರೇಸಲ್ಲಿ, ಕುದುರೆ ರೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ.
ಎಸ್. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ, ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸ್ವಾರ್ಥ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು. ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ಸುಖ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇಂದ ನಮ್ ಜೀವನ ಎಕ್ಕುಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇವಾಗ್ಲೂ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ದುಡಿತಾ ಇದೀವಿ, ನಾನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ದುಡಿದು ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತಿನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ದುಡಿತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ದುಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ದುಡಿಯೋದು ಮತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಈಗ ಜನ ಊಟಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದುಡಿಯೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಊಟಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎನಿವೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ವಾರ್ಥದ ಬದುಕಾದಾಗ ನಾವು ಛಿದ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ವಿ, ಎಲ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮದ್ವೆ ಆಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಂದ್ ಸೇರಿ ಒಂದ್ 3 ದಿವಸ 5 ದಿವಸ ಖುಷಿ ಪಡೋರು. ಈಗ ಅರ್ಧ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಮಗ್ ಜನ ಬೇಡ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಬದುಕ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ವಿತೌಟ್ ಪೀಪಲ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್, ವಿತೌಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇ ಟು ದ ಗಾಡ್. ನಾನು ಹೇಳೋದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇ ಟು ದ ಗಾಡ್ ಕಿಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿನೇ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವೆನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ವೈಫ್. ಈಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೆ ಡೌಟ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಇವಳು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾಳೋ ಅಂತ, ಕೇಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾಳೋ ಅನ್ನೋಗೋಸ್ಕರ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಾ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗಂಡು 1-2 ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಶುರು ಆಗೋಯ್ತು. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಣಗ್ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಇದು ಮಾಡಿ. ಅವ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ನು ನಿನ್ನ ಹಾಳಾಗೋಗಿ ನಿನ್ ಕರ್ಮ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನ ಜೀವನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್, ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾಯ್ಸ್ ಬಟ್ ಅ ವುಮನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ದ ವರ್ಕ್. ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಬೇಡ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಸಿದ್ರಿ. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಹತ್ತಂತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಹೆಣ್ಣ ಎತ್ತಂತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳಿಂತ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರಗಬೇಡಿ, ನಾವೇ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದು ವಿ ಓನ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಇವಾಗ 100 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಅರಿವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು, ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದ್ರೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಹಾರ್ಮನಿ ಬರ್ಬೇಕು, ದೇನ್ ಓನ್ಲಿ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಂತ ಆಶ್ರಮಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಬೇರೆ 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 ಜನ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ವಿ ಬಿಕಮ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದೇರ್ ಬರ್ಡೇ. ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿದು ಅಕ್ಕಂದು ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಕಸಿಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಎಸ್. ಅಂಡ್ ದುರಂತ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಸರ್ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ನನ್ ಮುಖ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿಬಹುದು, ಅವ್ರು ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೇ ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದುರಂತ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮಗೆ ದಾರಿ ಬೇಕು. ಎಸ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಅಪರ್ಣ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳುದು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದದ್ದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ನಾಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಈಗ ನನ್ನ ಒಂದು ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಸರಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳದಂಗೆ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಿತಾನೇನೆ ಸುತ್ತಲೂ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿರೋ ಜನರನ್ನ ನೋಡೇನೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಯಾವ್ದು ಕೆಟ್ಟದ್ ಯಾವ್ದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ್ದು ತಮಗ ಅನುಕೂಲನ ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋರು, ಮಾಡೋರು. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಜ್ಜಿರಿರೋರು, ಅಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿನೇ. ಆ ತರ ಒಂದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ 4 ಜನ ಬಂದು, ಅಯ್ಯೋ ನೀನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನಾವಿರ್ತೀವಿ ಮಗು ಬೆಳೆಯೋವರೆಗೂ. ಆ ಪುಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ನಾವು ಬದುಕಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಂಡಸ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ದುಡಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ದುಡಿಬಾರ್ದು, ಅವ್ರ ಮನೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗಂಡಾನೇ ತಂದ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಖಂಡಿತ ಯಾರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ.
ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಮೋರ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹೌ ಟು ಅರ್ನ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕಲಿ. ಯಾರೋ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನೀನು ಇಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಹರ್ಟ್ ಯು, ಲರ್ನ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ 2.5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೂಡಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಳು ಹುಟ್ಟಕ್ ಮುಂಚೆ ದುಡ್ಡು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಫೀಸ್. ಇಬ್ರು ದುಡಿಲೇಬೇಕು, ಏನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳದು ಆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಹೊರತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಆಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗ್ರೋ ಅಂತ ನೋಬಡಿ ಇಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. Very true, very true. But let us make this problem as an opportunity. ಇಬ್ರು ದುಡಿಲಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡಿದ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದೇನೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮನಿ. ಜನಬಲ ಮುಖ್ಯ. ಜನ ಇದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಯಾರೋ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾಳೆ, ದುಡ್ಡಿಲ್ದೇ ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮಮತೆನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಜನ ಇರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜನ ನಮಗ್ ಆಗೋರು ನಮ್ಮ ಜನ. ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ, ನಮ್ಗ ಒಂದ್ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂತು. ಬಟ್ ಅದೇ ಥಾಟ್ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನಾವು ಬಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ರಿರಲ್ಲ 10 ಜನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸುಖದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮಗ್ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮಗ್ ಜನ ಬೇಡ, ಇದೇನಿದು ಒಬ್ಳು ನನ್ ಪಾಡೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ನಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀನಿ, ಮನೇಲಿ 15 ಜನ ಇದಾರೆ, 15 ತರ ಮಾಡಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೊರತು, ಒಂದು ಸತಿ ನಾ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ 10 ಜನ ನನ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನನಗೆ ಬಹಳ ಶಾಕಿಂಗ್ ಆಗೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ ಒಂದೇ ಹಾಲು, ಒಂದ್ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ, ಒಂದ್ ಹಾಲು, 8 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. 8 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಅದ್ರಲ್ಲೂ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರೂ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸಿದ್ರು, ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಆ ತಾಯಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೊರಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬದುಕಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಳು ಬದುಕಿದ್ವು, ಚೆನ್ನಾಗೆ ಆದ್ವು, ಚೆನ್ನಾಗೆ ಬೆಳೆದ್ರು, ಎಲ್ಲಾನು ಆದ್ರು. ಬಟ್ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬದುಕಿದ್ರು ಅಂತ, ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತು ಅಂತ. ಇವತ್ ನಮ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಇದೆ. ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಮನೆ, 3 ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ದೊಡ್ಡ 4 5 ರೂಮ್ ಇಲ್ಲರ ಮನೆ, 2 3 ಕಾರ್. ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಯಾವ ಕಾರ್ ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಿಂಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸುಖ ಮತ್ತೆ ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹುಡುಕಕ್ ಹೊರಟಿರೋದು. ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದೆಮ್ ಇವನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅದೇನೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಮ್ಮವ್ರ ಜೊತೆನೆ ನಾವು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೈದರೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಅಜ್ಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಜ್ಜಿ ಏನಮ್ಮ ಹೀಗಂತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಹೌದಮ್ಮ ತಾಯಿ ನೀನ್ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನಿನಗ್ 10 ವರ್ಷ, ಅವ್ರಿಗೆ 70 ವರ್ಷ, ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಅನುಭವ ನಿನಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೀನ್ ಕಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಜ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೋಗೋ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಜ್ಜಿ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾಳಂತಾನು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ನೀನು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ಯಾ, ಅವರಿಂದ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಬದುಕ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಿಸೋದಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 4 ಜನ ನಮ್ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿಜ. ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಟೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಇವಾಗ ವಿ ಕಾಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ದು ಜೀವನದ ಏನ್ ಕತೆ ಇದೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೈ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲಿವ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್, ಒಂದು ಈಗೋ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಆಗ್ಲಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಕುಟುಂಬ ಆಗ್ಲಿ, ಅದು ಹಾಳಾಗಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಇರ್ಲಿ, 30 ಜನ ಇರ್ಲಿ, ಅದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಈಗೋ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವ, ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವ,
ಅಥವಾ ಲವ್ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವ, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾವ್ ಈಗ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ಮಕ್ಳನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೆಂಗೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೇ ದಟ್ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಅಸ್ ದ ಗುಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ರೆ, ಬಟ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ ಶುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೆಮ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ No, let us see your views. Guruvada, as you rightly pointed out, the love is from the mind, not from the heart. That is causing all the problem. Calculative ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ತುಂಬಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. As you rightly mentioned, even parents love the kids based on the condition. If first rank bandre ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅದ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. So there is no pure love or affection expressed towards the children. Yes. So condition based ಮತ್ತೆ selfish love. So the love is calculative. It's everything is mind, not from the heart. Also ಯಾರೋ self sacrifice ನ ಮೋಟೋ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ self sacrifice ಗೆ ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ. Yes. ಅವಾಗ somewhere even that person has got no motivation because everybody else around is very selfish and very calculative. So Yes. ಆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡೈ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಗೆ ನರ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆಪಾ ಅವರು ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡೋಣ, ಆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಪ್ರೀತಿನ ನಾವು ಕೊಡೋಣ ಅನ್ನೋದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರಲ್ಲೂ ಬರ್ದೇ ಇರುವಾಗ ಆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬತ್ಕೋಗತ್ತೆ. ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಅನ್ನೋ ಹಂಗ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Yes. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆತರ ಆದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Yes. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಬರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. one person becomes calculative, the other person has got no motive or no ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇನು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ. Correct. Very. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇನ್ ದ ಫ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Nija, here, but what we have to think is, what we have to understand is freedom struggle. We didn't get the freedom struggle by the struggle of every Indian. Very few people who struggled for independence, they sacrificed, and because of their sacrifice, maybe 90% of the entire public got the benefits. Now it is our duty to sacrifice our life and create that harmony in our life, or guide, become at least a guide to a family system. ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹುಡುಗಿಗೆ ನಾವು ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬರೋರ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ಬರ್ದೇ ಇರೋರಿಗಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮದುವೆ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಮಕ್ಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಗರ್ಭ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಇದೆ, ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ, see, we need one Narayana Murthy to create a revolution. We don't need thousands of people to do a revolution. We need one person, and that one person should not be someone. ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅದರ್ಸ್ ರಾದರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಅದರ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಸೊಸೈಟಿ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಐ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ, ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆತನದಿಂದ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕಡ್ಕೊಳ್ಳೋನ್ನ ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನ್ ದಡ್ಡ, ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ. ಇವನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅಧೋಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದಂತ ನಮ್ಮದೇ ಸಮಾಜ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೇಕಾದಂತ ಸಮಾಜ ಇದೇನೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು, ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಬಿಟ್ಬಿಡುವ, ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ ನಾವು, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್, ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಹೋಪ್. We can guide them to establish that values in their life. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವೇ ಬದುಕಿಲ್ಲ ನಮಗೇನ್ ಹೇಳೋರು ಅಂತ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೇಳುವಂತ ಮಕ್ಕಳು, ಕೇಳುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಂತ.
ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಅನ್ನೋದು ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾಡೋರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇದಾಳಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡೋದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಅದ್ರ ಮೀರಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಷ್ಟೇ. ಹೌದು ನೀವು ಬಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಅವರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿನ ನಾವು ಜಾಗೃತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ವೇ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ವೇ. ಎಸ್, ನಾವು ಬ್ರೋಕನ್ ಮೈಂಡ್ಸ್, ಬ್ರೋಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಹೀಲ್ ಎನಿಬಡಿ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೀಲ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಮ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ನ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಹೀಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಾಯ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊಸೈಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಇರ್ಕೂಡುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ I have put myself lot into it. I have fought against my mother who became a ಅತ್ತೆ, ಮದರ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಸು ಆಗಿದ್ದು, ಅತ್ತೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ರಾಕ್ಷಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ನಮ್ ತಾಯಿನ ಹಸುನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಗುರ್ತೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬಂದಂತ ನನ್ನ ತಾಯಿ, ಅವಳು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ರಾಕ್ಷಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಫೈಟ್. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಹೇಳೋರು, ನಿನ್ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಅಮ್ಮನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ಐ ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್, ಬಟ್ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಟ್ರೂತ್ ಓನ್ ಓವರ್. ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಕೊನೆಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಬಟ್ ಇದೆ ಹೋರಾಟ ಇದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಇದೆ. ವೆನ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಮೇಡಮ್ ಐಫೋನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮ್ಯಾ ಅಂತ. ನನ್ಗಿನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಐ 26. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ ಜಗತ್ತು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮನೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಮಗಳಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಪ್ರೀತಿನ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ನ ಲೈಕ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ವಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಸ್ವೀಟ್, right? We be more caring. Sometimes we ignore our parents because we are having some grudges. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೋಪ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಗಿವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ, ಪ್ಲಸ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಜನರೇಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಲವ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್. Yes, but it's a very difficult question and very short time. But let us and what you rightly observe. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಸಿಗುವ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಗೆ ವಿ ಶೋ ಆಲ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಕೇರ್. 60 ವರ್ಷ 70 ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ದುರಂತ, ಫಸ್ಟ್ ದುರಂತ. ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಬದುಕ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಸ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ವೆನ್ ವಿ ಶೋ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಕೇರ್ ಟು ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ದೆಮ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್. ಅವ್ರನ್ನ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆ ತರ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಚಾಯ್ಸ್ ಬಟ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಸ್ಡ್ ಸರ್ಟನ್ methodology which has to be imparted in a systematic way. So for that I welcome you to Rishi Tribe and participate in our free webinars, and there are some workshops where we sit and work on this. So I think we have Yogita here. I mean, I'm taking Yogita's list because she is the one who transformed. Talel hoge bidutadu. Prana vidya ಎಷ್ಟು she adopted ಅಂತಂದ್ರೆ, I'm proud of her. That is why I want to take her name, because she has adopted it. Like no, ಮುಗಿತ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಬರಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು. ಕೈಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಬಿದ್ದು ಹೋದ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ because I'm taking her name, she joined freshly and she's adopted in her life. And we have seniors here. We are all working on that, Putti, and we are working on that. And seemingly we are getting success. Our circle is very less. We don't have lakhs together. I don't call followers sadhaks. We have handful of people, maybe 100 and 200. In that, people are successful in this, doing what you are expecting. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ರಮ್ಯಾ ಅಂತ. ಶಿ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಮದರ್ so unconditionally. She handles her husband's activities, she handles organization, she also takes care of her mother, and she wants to bring all her energy and knowledge to take care of her mother. That is how we can pay back them. illa andre appa amma runa ನಾವು ತೀರ್ಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವಾಗ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ, ಇನ್ಕ್ಯಾಪಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೋ, ನಾವು ಅವರ ಕಣ್ಣಾಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ್ಲೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅವ್ರೆಲ್ಲೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ನನ್ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಸಮಾಧಾನನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಟು ಜಾಯಿನ್ ಅವರ್ ಟ್ರೈಬ್, and potentially we will develop this and guide others also. Okay, definitely ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ. And I'm very and happy and proud of for your concern towards your parents, mother. Both my parents, yeah. Yes, wonderful. Right. Yes, very inspiring. ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ ನನ್ ಗಂಡನ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋರು? ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಹಾ, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ someone was telling only a woman, children and dog are loved unconditionally. Man or a male are loved only under such a condition that he provides something. Is it not a true thing which is happening nowadays? can you define man and woman? Yeah, like man and woman define ಮಾಡೋದು physically differences ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು nature wise ಕೂಡ it is meant for that. Man is literally he is designed to for the survival, outside survival ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಗೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಏನೇನ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ man is the person who goes under a terrible situations, in fact, than a woman. I understand. ಇದು ಯಾರೋ ಈ ಮಹಿಳಾವಾದಿಗಳ ತರ ಈ ಪುರುಷವಾದಿಗಳು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, which is true. Whatever he has, it is true. Woman, children and pets needs love, where man is ignored ಅಂತ. Very true. ಮುಳ್ಳಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಹೂವಿನ ಕೆಲಸ ಅರಳೋದು. ಯಾವತ್ತು ಮುಳ್ಳು ನನಗೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಮುಳ್ಳು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Okay. Man at large, he is the giver. That is why he is called father. He gives. We wrongly think mother can produce the children. No, mother is useless without a father. And the giver, like a sun, like a nature, he stands at big. When man loses manliness, then he will feel he needs love. Okay. Then he defaces himself as not being a man himself. ತಂದೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೈ ಅದು, ತಂದೆದು ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೈ ಅದು. ಬಟ್ ತಾಯಿದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮಗುಗೆ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಅವನು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿತಾರ ಅಪ್ಪ ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೊನೆಗೂ ಆ ಮಗ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ ಕೇಳಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ದ್ಯಾ ನೀನು ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಬೈತಾನೆ. See, that is why they are called man. God trusted and gave this manliness, the biological the condition to a man to become very powerful, to hold, to nurture, to expand, to protect, to give, not to ask. What if sun start asking? We don't call it as a sun, we call it as some black hole. Okay. So, but it is true. His statement is absolutely true. But know that in Chakradayana we spoke, we are not man. Actually, we are not man. We are 51% male and 49% female. We also have that motherliness. We also need love. We also need someone to hug us. We also need some. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಮಲಗಿದಾಗ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಅವಳು ನನ್ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಳು ನನ್ನ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಳನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಒಂದ್ ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾದ ಒತ್ತೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಮ್ ವೇ, ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್. Okay. So, but the man is like Shiva.
Okay. But when you are Shiva, Shiva cannot cry. He has no choice. By giving only, he is the giver. That is what is called man. Hmm. Okay. Receivers are called mothers. Hmm. Woman. So when we understand that logic, so man is always a givers. They have no choice. They can't expect someone to give them. Unfortunately, our society, our culture has not readied us as a man. Okay. But in reality, yes, woman needs. Yavaga man failed, woman started to take the role play of a man. It's a failure of a man. That is why woman stepped in to become a man. So this is the condition, sir. You tell me how it works. ಆಮೇಲೆ ಈಗ there are as you rightly said, there are many childhood traumas which ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಂಟಲಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಇರ್ಬೋದು, which they lack. Even I was lacking so much, but I'm trying to recover as much as possible by day to day work ಮಾಡ್ತಾ. ಈ ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರಾಮಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಆಸ್ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಹುಟ್ಟಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ರೇನೆ, ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೇನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ತರ ಟ್ರಾಮಾಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಎಮೋಷನಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಈ ಎಮೋಷನಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದು ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಮೋಷನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. The emotion we generate is the situation we are going to face. ಈ ನನಗೋದು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಈ ತರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ತರ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ಅವ್ನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾನೋ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತಾನೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಬಟ್ ಇವ್ನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಇದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಮೋಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ he becomes a bad doctor, he becomes a bad businessman or something like that. So ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಒಂದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇದಕ್ಕೇನು ಯಾವ ತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತರಬಹುದು? How to bring the solution? Yes, I think coming 50 years we get the solution. In coming 50 years we are getting a solution. In coming 50 years I am not with or against any political party. Narendra Modi is bringing back all Gurukulas, and Gurukula system is establishing, and the preparation is going on. And I was now I am inactive. I was a part of that Gurukula team. Now, because after coming out of Gurukula, there is no profession, so that is slowly working on. In coming 50 years, Gurukula they will develop a lot of demands, where we are going to nurture the children. ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೆಲಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೆತ್ಬಿಟ್ಟು 7 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗುರುಕುಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಗುರುಕುಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಂದಂತ ಗುರುಕುಲದಿಂದ ಬಂದವನು ಅವನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. This system has broken because of so many other reasons. Now we have to re-establish this system. Till we don't establish this system, there is no solution that what we are speaking. However, with the help of my senior sadhaks here, Rishi Tribians, we are establishing Laghu Gurukulam. And in that Laghu Gurukulam, selflessly, unconditionally, we want to train the children. We want to guide, nurture, heal, and bring back all those Gurukula values into them, and whatever condition they are. And second thing is, we have not grown up. Please understand, I think all of you will agree with me, nam sharira ಬೆಳೆದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನೂ ಹಾಳಾದ ಮಗು ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಹೋದಂತ ಮಗು ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮಗು ಹಂಗೆ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಈ ಶರೀರ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. And we have to act like we have grown ups. We are adults, we are mothers, we are grandparents ಅಂತ ನಾವು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ರು ಹಾಳಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ರು ನನ್ ಮುಂದೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮಗು ಅಳತಾ ಇದೆ. ಅದು
ಆ ಮಗುನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು. ಆ ಮಗುನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. The growth of that child is stagnant there, and but body has grown up. That is the mismatch is happening. So body should grow with the mind and emotions, but we are hidden. We are, please know that we are output of that childhood, and everyone are output of that childhood. Our childhood, our 7 years of age, our 14 years are very crucial. First 3 years are very crucial, 7 years are crucial, and next 14 years are very crucial in making the personality. So ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅವ್ನ್ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸಾಯ್ರಿ ನನ್ ಮಕ್ಳ, ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸುಖವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದು ಮಗ ಕಠೋರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಇವ್ರು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಫೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾರ್ಚರ್ಡ್ ಇಟ್. ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿರೋದು, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. There are a lot of psychology involved, lot of lifestyle mindsets are involved, and this is a very small type that we are discussing, but I want you to take up the responsibility and work on it. Yes, ಇಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಗುರುಜಿ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬೇರೆಯವರು ಸ್ಪಂದಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ, ನಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದು ಕೂಡ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಪರ್ ಸೆ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಋಷಿಕುಲದಿಂದ ಕಲ್ತಂತ ಉಪರತಿ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಆ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಪುಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಶೂಸ್ and look at the same situation, probably we would behave more worser than what they are behaving. ಅದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆನ ರಿವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೇನೆ ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಿಕಮ್ ಅ ಮದರ್ ಅಂತ. when we try to become a mother for whoever that member may be, it may be a aged in-law ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗಿರೋ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈಫ್ ಅನ್ನೋ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಮದರ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಬಂದಾಗ ಆ ಮಗು ಯಾಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ವಿ ರಿವಿಸಿಟ್ ದಟ್ ಟರ್ಮ್, ದ ವೆರಿ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಶೆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಿದೆ ಈಗ ಆಗೋಯ್ತು, ಇನ್ ಮುಂದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ, ಬಿಕಾಸ್ ಚಾರಿಟಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಅಂತಾರೆ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಗ್ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲೆಸನ್ ಟು ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನಾನ್ ಮಾಡ್ದೆ, ನನ್ ಮಗಳಿಗೆ ಬರೀ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ಳು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ಅದು ನೋಡಿ ಕಲಿತಾಳೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಹಂಗಿದ್ದು ನಡೆದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Thank you very much. Yes. And this right now, this cannot be practically applied. We have to come together. All individuals, we have to come together under a shelter, start inspiring each other, create an environment. Because ನಾನು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ನನ್ನ ಗುರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ 5 ವರ್ಷ ನನ್ನನ್ನು ಉಜ್ಜಾಡ್ಬಿಟ್ರು. They exploited me like anything. So ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಭಯ. ಈಗಲೂ ನಾನು ಆಶ್ರಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿದ್ರೆ that is been misused, ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So society and people around us are not ready, they are not matured, they are not sensible enough. But ಹಾಗಂತ ನಾವು ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು. We all should come together, we should form a society where this begins, and somewhere ಈ ಕ್ರಾಂತಿ ಒಂದ್ 4 ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ people will come together slowly. The revolution cannot happen overnight, but slowly it will happen, and we should start with from our home only. Yes, Aparna madam. ಗುರುಗಳೇ, ನೀವೇನ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಚಕ್ರಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯ, ಅವೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ನಾನೇ. ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಳ್ಳೇದೋ ಕೆಟ್ಟದೋ, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ನಾನೇನೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ. ಅದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು, ನಮಗೇನ್ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮಿಂದಾನೇ ಶುರುವಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು. But what was lacking all these years was this guidance that you are giving us. ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಲೇ ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಕ್ಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ we identify with the people we are in, we never know what we are.
ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ನಮ್ ಕಡೆ ನಾವು ತಿರ್ಕೊಂಡು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಗೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೆದಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ ಖುಷಿ ಪಡಿಸಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿನ್ನನ್ ಹೊಗಳಿದ್ರ, ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ, ಅಥವಾ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ದು ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೋದ್ಯಾ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ನೀನ್ ಎಲ್ರನ್ನೂ ಖುಷಿಯಾಗಿಟ್ಯಾ, ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಿನ್ನ ಕಡೆ ನೀನ್ ತಿರುಗ್ಕೊಂಡು ನೋಡು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಕಡೆ ನಾವು ತಿರುಗ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ತಾನಾಗ್ತಾನೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವೀಗ ಋಷಿ ಟ್ರೈಬ್ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ, when you handle yourself, when you learn to handle yourself, your emotions, you can handle everything ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. Not just putting them to expensive schools and giving it, just education, it will just provide them material well-being, but emotional well-being or spiritual well-being ಕೂಡ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. Yes, yes. Yeah, that Rishi is there and we are praying the Rishis to help us. We want to create a Vedic kid. We want to create a, and we are starting a Lagu Gurukulam where we want to impart this knowledge to the children. It is going to be the a charity and voluntary work, unconditional voluntary work. Because as a elder, so this is our duty to nurture our children without bringing money involved in it. So I want to welcome you to become the teachers, center points, be a part of Lagu Gurukulam, start Lagu Gurukulam, learn here and start sharing it to the youngsters, because now they will become the adults. They will become the adults. So we are also working on the children part, and this knowledge should be given freely, but with we should be given with a value. Not necessarily the money as the value. So we are working on it. Our team is working on it, and I request all of yours inputs, volunteerism, where we can nurture our children. Because ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಡೋಲಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋ ಕಡೆಗೆ only our praise, they should afford 10 days and come to Lagu Gurukulam for 10 days and get ready, and they are ready to go to the world, and they can be the harbingers of light. So adar kadege ನಾವು work ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So and it can only possible when you all people come and attend workshop and support us in other means, by practicing it, by promoting it, by sharing it. Till now we have not requested anybody to promote our workshops. We will not do it. No beg borrow steal. But now we are developing a greater mission called Lagu Gurukulam and Vedic Kid, where this should be given. ಯಾವಾಗ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆ ಮೌಲ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. Yes, the last call, Kavita or Idaro, symbol torsidare. If it is to discuss, please share your views or any questions. Then we'll end the session and we'll make sure that we will grow this. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅವರು ವಿಕ್ರಮ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ರೋಹಿತ್, ನಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಂಗೆ 2005 ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು. 2006 ಅಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ಲು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಂದು ಜಾಬ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರೋಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಐ ಕುಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ವೀಕ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೂ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಗುನೂ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಮಗುದು ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ನಾನ್ ಬೇರೆ ಇರಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದು ನನಗೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 6 years ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್. ಇಲ್ಲ ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನನಗೆ ಯೋಚನೆ ಬಂತು, ನಾನು ಅಪ್ಫ್ರಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ.
ಇಫ್ ಯು ವಿಶ್ ಟು ಕೀಪ್ ಮೀ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಿಕ್ ಮೀ ಔಟ್. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್, ಓಕೆ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕಂಪನಿ, ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಹಿಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ನ ನಾವು ತನ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಅ ಎಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಔಟ್ ಆಫ್ 24 hours, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ 14 hours ಟು ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ 10 hours ಟು ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, it is not sufficient at all. So that is just I wanted to give a view of thought. Wonderful, sir. We will work on that, but there are other ways that we are adapting to control our situation and circumstances and health. And this can also be the most important, that we have missed the family timing, that has to be adopted. That is the real richness. Yes, Yogita avaru. ಅಣ್ಣ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಣ್ಣ, ನನ್ನನ್ನ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಅಣ್ಣ, ನನ್ ವ್ಯೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ ಕ್ರಿಬ್ಬಿಂಗ್ ಅದೇ ಅಣ್ಣ. ನಾನ್ ಇಷ್ಟ ಒಳ್ಳೆವಳು, ನಾನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಯಾಕೆ ನನ್ಗದು ವಾಪಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಂದಾನು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ ಚಿಂತೆ ಆಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೂ ಅದೇ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದು ನನ್ನ ರಿಷಿ ಟ್ರೈಬ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ, ವಾಪಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೋವೇ ಸಿಗೋದು. ಯಾವತ್ ನಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅವತ್ ನಾವ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಟುಡೇ ಅಣ್ಣ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನ ಬಿಟ್ಟೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದ, ಎಲ್ಲರಿಂದ, ಗಂಡನಿಂದ, ಮಕ್ಳಿಂದ, ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಗುದ್ದಿ ಹೇಳ್ಬೋದಣ್ಣ. Very nice. ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಣ್ಣ. Good, good. Very ಬಿಕಾಸ್ nice. ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ So, ನನ್ಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಗೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ ನನ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ತಪ್ಪು. ನಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ರೆ ತಾನಾಗ್ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ನೀವ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿ ಅಣ್ಣ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. yes. ಅಂಡ್ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಅಣ್ಣ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನೋಟಿಸ್, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರಿಂದ ನಾನು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನನಗಿವಾಗ 30 years ಇಂದ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನನಗ್ ಸಿಗದೆ ಇದ್ರೆ ನನಗಿದ್ದಿದ್ ಬೇಜಾರಿಗಿನ್ನ ವಿತಿನ್ 2.5 months ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ನನ್ನ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ಗ 30 years ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು ನನ್ಗೆ ಆ ಖುಷಿ, ತೃಪ್ತಿ, ಅಂಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. ಕೇರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಣ್ಣ ನನ್ಗೆ. Yes, it is not only us, people around you will start noticing and they'll start appreciating you. So that is what we have learnt with when we apply what we learnt. ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಹೋಗೋಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. That is the magic that we have understood. And everyone are ಅಪರ್ಣ ಅಕ್ಕ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಅಣ್ಣ. ಲೈಕ್ ನೋಟಿಸ್ ನಾವೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನೇ ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾಕೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನ್ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಹರಿಯಾಣ ಅನ್ನೋದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ very happy, and what we lacked in our life is the guidance, and even guidance at the right time. So we need guidance at the right time. When there is no, then when we don't get the guidance, we should become we should develop that to give the guidance. So adanna ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ. Yes, thank you very much for your participation, and let us keep discussing this. Let us try to involve the values in our life.
We'll also discuss practicality. The society that we are living with, it is not that easy. It is a difficult, but the more values we inculcate, more we surrender and seek grace from the rishis and the masters, they will make our way easy. And I'm thankful for giving me a space. I have read out the points, but these are all the serious notes which we have to adopt, understand, analyze, and try to propagate and inculcate in our family and the friends and the society. Let's bring the change from ourselves. Thank you for participating. Sarve Jana Sukhino Bhavantu. Shri Krishna Arpanam. Thank you very much. Thank you very much, Guru. Thank you so much, sir. Thank you, Thank Guruji. you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Guruji. Thank you, Anna. Mekhala